بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، چیٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی وارد ہے، بلکہ چیٹی کے نام سے پوری ایک سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی سورۃ النمل۔ یاد رہے کہ چیٹی کو عربی زبان میں نمل کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جس گھر میں چیٹیاں ہوتی ہیں تو اس گھر کے لوگ ان چیٹیوں کی وجہ سے عموماً پریشان ہو جایا کرتے ہیں، اور طرح طرح کے ٹوٹکے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ گھر سے چیٹیوں کا بھگانا ممکن ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت کا انکشاف کرنے جا رہے ہیں، جس گھر میں بکثرت چیٹیاں موجود رہتی ہیں اور چیٹیوں کا نکلنا بند نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد آپ کی چیٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو اس گھر کی حقیقت بھی بتاتا ہوں جس گھر میں چیٹیوں کا نکلنا بند نہیں ہو رہا ہے، لیکن پہلے آپ کو چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھ کر اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور یہ چیٹی اس خوراک یعنی دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چیٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جب یہ چیٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈھک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چیٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈھک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈھک پھر باہر آیا اور اس نے پھر منہ کھولا اور چیٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیٹی جب مینڈھک کے منہ میں گئی تھی تو چیٹی کے منہ میں ایک دانہ تھا، ایک رزق تھا، لیکن جب وہ چیٹی مینڈھک کے منہ سے باہر آئی تو وہ دانہ اس کے منہ میں نہیں ہے۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چرند و پرند اور دیگر جانور وغیرہ سے بھی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کی زبان سمجھتے بھی تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منظر کو دیکھ کر چیٹی کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر مینڈھک کے منہ میں گئی تھی، مجھے بتاؤ کہ تم کہاں گئی تھی؟ یہ سن کر چیٹی کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، وہ پتھر اندر سے خالی ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مقام پر اس کیڑے کو پیدا فرمایا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کے پاس کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈھک کو مامور کیا ہے، مینڈھک مجھے روزانہ اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ مینڈھک اپنا منہ اس پتھر کی سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ وہ مینڈھک میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے، میں واپس آ کر دوبارہ اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی گفتگو سنی ہے، کبھی اس کی باتیں سنی ہیں؟ چیٹی کہنے لگی، ہاں حضور، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس
कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है। चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ए वो ज़ात जिसने समुंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, तो अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये था वाक़या चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बताते हैं कि घर से चींटियों का मुसलसल निकलना किस बात की अलामत है और किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियों का निकलना बंद ना हो तो इस बात की तरफ इशारा है और इस बात की निशानी है कि वहाँ रिज़्क़ की फरावानी है। मेरी बहनें और मेरे भाई, अब खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घरों में मौजूद चींटियां हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम उनको भगाने के चक्कर में होते हैं और हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चींटियों का निकलना बंद हो जाए, बल्कि बसा औकात तो हम चींटियों को रौंद कर मार भी देते हैं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर में रिज़्क़ की फरावानी की वजह से होती हैं और अपने हिस्से के रिज़्क़ के लिए आपके घरों में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चींटियों को खतरनाक किस्म की अद्वियात के जरिए कत्ल न किया जाए, बल्कि ये तो आपकी रिज़्क़ की फरावानी की जानिब इशारा करती हैं। इनको देखकर उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और उनको मारना भी नहीं चाहिए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने घर में मौजूद चींटियों के हवाले से ये दिलचस्प हकीकत जान ली। चलिए अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक और चींटी का दिलचस्प वाक़या भी बताते हैं, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर चले, एक जंगल पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ जहाँ चींटियों का लश्कर था, चींटियों का रेला था। तो लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने बाकी चींटियों से कहा कि तुम सब जाओ, अपनी अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते हुए तुम्हें रौंद डाले और उन्हें इस बात का इल्म भी ना हो, यानी कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अनजाने में रौंद डाले। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, बल्कि आपको हंसी आ गई और उसी वक्त आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा जो तूने मुझ पर इनाम फरमाया है, मसलन परिंदों और हैवानों की ज़ुबान सिखा देना वगैरह। नीज़ जो नेमतें तूने मेरे वालिदैन पर की हैं, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिससे तू राज़ी हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़क़ा में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की बोलियां समझते थे, इसलिए इस चींटी की बात को भी समझ गए और बे इख्तियार आपको हंसी आ गई। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला को इस चींटी की ये अदा बहुत पसंद आई कि उसने अपने कबीले की दूसरी चींटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उस चींटी का तज़किरा अपनी मुक़द्दस किताब कुरान करीम में भी फरमाया और उस चींटी के नाम की एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमा दी। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का तज़किरा भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नमाज इस्तिस्क़ा के लिए निकले तो देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि ए अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मुहताजी हमें भी है, हम भी चाहते हैं कि बारिश हो जाए, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक को तबाह हो जाएंगे। ये दुआ आपने उस चींटी की सुनकर लोगों में ऐलान फरमाया, लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह की तमाम मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और अल्लाह से दुआएं भी मांगती हैं, अल्लाह को पुकारती हैं, लेकिन अफसोस कि आज के मुसलमान गफलत में पड़े हुए हैं और इसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता। ये सब खसारे और नुकसान की बातें हैं। मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वक्त
مفت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔